अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकनैन लक। गल करांगे मुल्क विच सिक्योरिटी दी सूरत हाल दे हवाले नाल। कराची अज एक बारी फिर एक बहुत ही वड्डी तबाही तो बच गया क्योंकि कराची इंटैलीजेंस ते कानून नाफिज करने वाले इदारियां दी मुश्तरका कार्रवाई दे दौरान एक खतरनाक दहशतगर्द मनसूबे का जोड़ा है वो इंकशाफ होया है, जिहदे तकरीबन दस्सिया जा रहा है कि 2000 किलोग्राम तो वध तबाहकुन बारूदी मवाद जोड़ा है वो बरामद होया है। एडिशनल IG CTD जुल्फकार लड़क ते DIG CTD कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असवर मईसर ने प्रैस कॉन्फ्रेंस दस्सिया कि अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस का मकसद जोड़ा है इंतहाई अहम मालूमात फराहम करना है। इंटैलीजेंस ते कानून नाफिज करने वाले इदारियां ये वड्डा कारनामा सर अंजाम दिता है तो अज कराची नूं एक वड्डे साने तो महफूज कर लिया ने। कानून नाफिज करने वाले इदारे दे असी शुक्रगुजार हाँ जिन्हां दी मुसलसल निगरानी ते गैर मामूली चौकन्नापन ने यह मनसूबा बेनकाब किया। DIG CTD गुलाम असवर मैसर ने आख्या कि दहशतगर्दां ने कराची विच सिविलियन अहदाफ नूं निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की सी ते बारूदी मवाद जिहड़ा है वो एक मकान विच रखा गया सी जो शहर के मगरबी इलाके तो 40 किलोमीटर दूर सी। गुलाम असवर महेसर का यह कहना सी कि दहशतगर्द कराची विच दहशतगर्दी के वाक़यात करना चाहते सन, मगर मुख्तलिफ इंटैलीजेंस हसास ते कानून नाफिज करने वाले इदारियां दी हिकमत अमली जिहड़ा है वो अपनी हिकमत अमली तैयार करने कामयाब होए ते कराची दी मगरबी पासों जिहड़ा है वो खसूसी तवज्जो दी गई तो प्रीमियम इंटैलीजेंस एजेंसी ने खुफिया इतलात कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द नूं भी गिरफ्तार किया, जदों कि 3 दहशतगर्द जिहड़े ने वो फरार होने कामयाब हो गए। उन्हों का आखण सी कि जी दहशतगर्दी के ठिकाने नूं बारूद नाल भरिया एक जिहड़ा है उत्थों उस ठिकाने तो जिहड़ा है वो बारूद नाल भरिया ट्रक भी जिहड़ा है वो बरामद होया तो गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदेही ते मुख्तलिफ मकामात ते जिहड़ा छापे भी मारे गए तो छापियां के दौरान 2 होर दहशतगर्दां नूं भी गिरफ्तार कर लिया गया, जदों कि मौके ते बम डिस्पोजल यूनिट ने बारूदी मवाद नूं नाकारा बना दिता। DIG CTD ने दस्सिया कि दहशतगर्दां ने इंकशाफ किया कि इन्हां दी वाबस्तगी कमांडर बशीर मजीद ब्रिगेड फितनतुल हिंदुस्तान नाल अते BLA नैटवर्क बशीर ज़ैब की तरफों भी इस सारे मामले की प्लानिंग की गई सी, जदों कि सहूलतकार ते हैंडलर्स की भी निशानदेही हो चुकी है। सहूलतकार ते हैंडलर्स की गिरफ्तारी लई मुख्तलिफ टीमां जड़ियां है वो भी काम कर रही ने। उन्होंने होर भी दस्सिया कि जी कानून नाफिज करने वाले इदारियां ने इंटैलीजेंस एजेंसियां ते दहशतगर्दा इंटैलीजेंस जिहड़ा है एजेंसियां ने दहशतगर्दां के मुकम्मल खात्मे लई पुरअज़म असी हाँ तो जिहड़ा है असी मजीद तफसीलात जड़ियां ने वो भी मजीद कुछ अरसे जिहड़ा है वो असी सामने ले आवांगे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक उन्होंने दसना सी कि जी धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान तो बलोचिस्तान के रस्ते कराची ले आया गई सी। शवायद के मुताबिक ये नैटवर्क भारती प्रॉक्सीज बशीर ज़ैब की क्यादत BLA BLF ते मजीद ब्रिगेड नाल जुड़िया होया सी। दूजे पासे असी वेखिए तो मुल्क जिहड़े सिक्योरिटी फोर्सेस उत्ते हमले ने वो भी हो रहे हैं। लक्की मरवत के इलाके नावरखैल मोड़ के करीब दहशतगर्दां ने निजी फैक्ट्री की बस के उत्ते हमला कर दिता। पुलिस ने दस्सिया कि दहशतगर्दां ने निजी सीमेंट फैक्ट्री की गाड़ी नूं IED धमाके नाल निशाना बनाया। हमले के नतीजे एक शख्स जिहड़ा है वो जहां भाग होया तो 2 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी होए ने। पुलिस का यह कहना सी कि जख्मियों नूं फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया तो तमाम जख्मियों नूं तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी ने, जदों कि इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है तो सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। सिक्योरिटी की जी सूरत हाल है मुल्क ये कोई शक नहीं कि कोई भी कार्रवाई होती है तो वो अफगानिस्तान या भारत नाल जुड़े जोड़े मामलात ने वो सामने आते हैं। पाक चीन जोड़ा है वो एक मुश्तरका एलामिया भी जारी होया जोड़े साढ़े वज़ीर खारजा इसहाक डार साहब से ने वो गए सन चीन तो उत्थे भी एक मुश्तरका एलामिया जारी हो तो ये कहा गया कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन है अफगानिस्तान जी मौजूदा रजीम है वो यकीनी बनावे कि उन्होंने सरजमीन जोड़े पड़ोसी मुमालिक ने उन्होंने खिलाफ जोड़ा है वो इस्तेमाल ना हो। बहरहाल जो भी कोई कार्रवाइयां होंदे ने वो पिछे जोड़े हत्थ होंदे ने वो भारत के होंदे ने तो वो जिहड़ा है प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान की सरजमीन में उत्थे मौजूद जितने भी दहशतगर्द ने या जितने भी फितनतुल हिंदुस्तान या फितनतुल खवारिज के लोग ने उन्होंने इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के कार्रवाइयां पाकिस्तान हो रहे हैं तो साढ़े जेरे सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्होंने अज़म है कि वो जड़ा है आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जड़ा है वो अपने कार्रवाइयां जारी रखणगे तो जड़ा है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान नूं इन्हां दे शर तो महफूज रखणगे। बहरहाल एक बहुत वड्डी खबर सी बहुत ही जड़ा है
ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਮਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਮਵਾਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲਮੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਰਜਮਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਰਦੋਰੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਲਾਹ ਤੇ ਬਹਿਬੂਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੁਹਰਾਨ ਤੇ ਕਮੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਮਾਮ ਫਰੀਕੈਨ ਨੂੰ ਤਹਮਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤਹਮਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਰਜਮਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਇੰਦਰਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਸਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਵੀ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਸਦਰ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਲੰਬੀਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤਮਾਮ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ ਦੱਬੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਅਮਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤੇ ਇਤਾਲਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਰੀ ਇਹਤਜਾਜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੀਨ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਹੋਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੀਨ ਇਹ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਕਤਸਾਦੀ ਬੁਹਰਾਨ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਰਿਆਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਫੋਰਸ 1 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਇਰਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਰੱਦ ਅਮਲ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਮੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਈਰਾਨ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਅਮੂਰ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਅਨਵਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਅਨਵਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਲਮੀ ਕਵਾਨੀਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਲਮੀ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਲਮੀ ਕਵਾਨੀਨ ਫਿਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗਏ? आलमी कवानीन कदी भी मौजूद नहीं, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਜੀ ਕਵਾਨੀਨ ਲੱਭਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਆਰਡਰ। ਤੇ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਮੁਅੱਮਰ ਕਦਾਫੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਸ਼ਾਰ ਅਲ ਅਸਦ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਮਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰੇਗਾ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੈਰਲਲ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਪੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਾਡੀ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਓਪਨਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹੀ। CIA ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਦੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਡੀਸੈਸਰ ਹੈ ਹੂਗੋ ਚਾਵੇਜ਼, ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੂਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਖੁਆਨ ਗਾਇਡੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਸਟ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਰੀਆ ਮਚਾਦੋ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਬੈਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਨ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ। ਮਦੂਰੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਅਲ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਪਪੂਲਰ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਰੋ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਫੇਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਗਰ ਸਭ ਨੇਕਡ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬਚੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਤੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀਆ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਵਾਕਈ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਿਊਮੇਨ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਰਿਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਵੈਪਨ ਆਫ ਮੈਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਨੇ। ਉਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਓਪਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ, ਟਰੰਪ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ। ਐਸੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਦੂਰੋ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜੀ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਮਦੂਰੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ 2-3 ਡੈਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੂਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CIA ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਰਕੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰੋਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ
ਹੂਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕਰਸ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਤੇ ਫੈਂਟਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਫੈਂਟਨਲ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਟੈਂਸ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਜਾਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਏ ਵੇ ਜਾਂ ਬੀ ਵੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਦੂਰੋ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਨਿਕੋਲਸ ਮਦੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਹੀ। ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਆਈਸੀਜੇ ਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਇਹਦੀ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੀਗਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਕੋਣੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਪਏ? ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਸ। ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਜਰਿਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਗਾਲਤੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਗਾਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਜਾਂ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਨਰ ਸਨ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗੀ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੁਕਵਾਉਣ ਠੀਕ। ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦਫਾ ਆ ਕੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰਦਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੀ ਜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਰਲ ਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝੇ ਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਾਰ ਅਲ ਅਸਦ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨੈਟੋ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੈਸਟ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਕੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਨੈਟੋ ਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਸ਼ੀਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ। ਹਾਲੇ ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਦੂਰੋ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਇਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਸਫੇਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫੇਅਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਾਇਮ ਕਰੋ।
ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਗਰ ਸਫੇਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵੋਲੰਟੈਰੀਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਕਿ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵੇ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਫੇਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚ ਤੇ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜੀ ਨਾਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਿਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਅਲਾਈਅੰਸਸ ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਾਲਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਓ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ ਦਾ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਸਿਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾਨ ਇਲੈਕਟਿਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮਤੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਲੀ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹਲੀ ਠੀਕ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੇ ਇੱਕ ਪਿਵਟਲ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਲਟੀ ਅਲਾਈਨਡ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਡਨਟ ਪੁੱਟ ਆਲ ਦਾ ਐਗਸ ਇਨ ਵਨ ਬਾਸਕਟ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੀ ਮਲਟੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਸਾਹਿਬਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਿਜਾਰਤ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਹਿਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੋਵਰਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਠੀਕ। ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਟਿਕਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਿਆਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦੂਰੋ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਟੋਰੀਕਲੀ ਤੇ ਆਪਟਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਧੜਾ ਧੜ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਦਫਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਇੰਟਰਵੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਸਾਹਿਬਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ, ਔਰ ਧਮਕੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਧਮਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਨਹੀਂ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਬਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਮਦੂਰੋ ਦੇ ਜੀ ਉੱਤੇ 2 ਦਫਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਟਰੇਨ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੂਟਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਮਾਮ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਤਮਾਮ ਡਿਫੈਂਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਫ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸੋ ਦੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਅਰ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਮਨਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਫਲਿਊ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੌਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਇਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਔਕਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਐਮਪਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈਗੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਉਹ ਵੇ ਕੋਵਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਰ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ 10 ਸਾਲ ਲਾਣ, 20 ਸਾਲ ਲਾਣ, ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨੀਅਨ ਰਜੀਮ ਦਾ ਨੂੰ ਟੋਪਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਬੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ, ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਜੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਦੀਵਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਆ, ਫਿਰ ਯਮਨ, ਫਿਰ ਲੈਬਨਾਨ, ਤੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਫਰੀਕਾ, ਹਾਰਨ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਈਵਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਰਾਨੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈਲ ਬਾਏ ਮਾਈਲ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਰਾਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਮਨੀ ਹੂਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਲਨਰੇਬਲ ਤੇ ਹੈ ਵੇ। ਉਹ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੈਗਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜੀ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਈਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਇਹ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਆਰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਬਣਾਣੇ ਤੇ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਣੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀ ਆਪਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ को तब इस्तेमाल किया ਤੇ ਅਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਈਰਾਨ ਵੀ ਜੀ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੁਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਅਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ।
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਐਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਉਹ ਅਟੈਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੀਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਜ ਯੌਮ ਹੱਕ ਖੁਦ ਇਰਾਦੀਅਤ ਮਨਾ ਰਹੇ हैं। शदीद सर्दी के बावजूद आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक उत्ते रात को मशल बरदार जड़ा है रैली कढ़ी गई सी ते भारत के मुजालिम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया सी। जनवरी 1949 ਨੂੰ अकवाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल ने कश्मीरियों के हक विच करारदाद पास की सी, जिस दे तहत कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करने का जड़ा है हक दिता गया सी। पर भारत ने मकबूजा कश्मीर के लोगों उत्ते अरसा हयात तंग करके उन्होंने बुनियादी हुकूमत तो महरूम रखा हुआ है। हर साल इस दिन को मनाने का मकसद आलमी बिरादरी को यह याद कराना है कि आज़ाद कश्मीर के बारे में अपनी जिम्मेदारी को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने अज के दिन के अपने पैगाम में आख्या कि 5 जनवरी को UN सिक्योरिटी कौंसल के करारदादा में कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत को तस्लीम किया गया सी। 5 जनवरी को UN कमिशन जड़ा है बराए भारत और पाकिस्तान ने तारीखी जड़ा है वो करारदाद मंजूर की सी। वज़ीर आज़म ने आख्या कि करारदाद तय पाया कि रियासत जम्मू और कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला आज़ादाना तो गैर जानिबदाराना रायशुमारी तो होवेगा। पर अफसोस कि भारत के जम्मू कश्मीर उत्ते गैर कानूनी कब्जे के बहस ये वादा पूरा नहीं हो सकिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने पैगाम में आख्या कि मकबूजा कश्मीर के अवाम 8 दहाइयां तो भारत ते काबिज अफवाज के मुजालिम का सामना कर रही ने ते भारत जड़ा है वो जबरो तशद्दुद दे हथकंडे कश्मीरी अवाम के जड़े इस अज़म जड़ा है उन्होंने पास्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी बरादरी तो भारत के जाबराना इकदामात के खात्मे लई इकदामात करने का भी मुतालबा किया। अज के प्रोग्राम तो इतना ही, इजाज़त देव। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।